الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير
Nabi ngajari sahabat, demikian juga para ulama ngajari umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini semua para ulama guru-guru kita pada umur sehat walafiat sehingga bisa membimbing umat ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon barokah Yasin, barokah takjil di malam yang mulia malam Jumat, mengantarkan almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, ahli kubur pulau saudara kalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebahagiaan di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwa setiap kebaikan-kebaikan orang yang hidup itu adalah kebahagiaan untuk orang yang ada di alam barzah. Setiap kebaikan-kebaikan orang yang hidup akan menjadi sebab kebahagiaan di alam barzah. Saat orang tua kita masih hidup dulu, kita sembunyi di balik kamar, orang tua tidak tahu. Kita sembunyi di balik tembok, orang tua tidak tahu. Tapi ngapunten, ketika orang tua kita sudah wafat, orang tua kita setelah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia, alam ruh lebih bebas daripada alam dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para jemaah, ada satu gambaran orang hidup ini dan orang yang mati seperti gambarannya anak bayi yang ada dalam kandungan. Seperti anak bayi dalam kandungan. Anak bayi dalam kandungan itu dulu, ketika si bayi ini dalam kandungan ibunya, dia mengatakan, ya Allah, enak sudah hidup dalam kandungan ibu, gizi cukup, protein cukup, dunia saya luas. Katanya sih dulu, bayi dalam kandungan. Apa buktinya? Buktinya bayi disuruh keluar mau apa banget? Ayo, sampai pernah menemukan bayi moro-moro mencolot Pak? Kagak ada ya? Mesti zaman-zaman dulu ada dukun, bayi, tukang, apa namanya? Tukang pijat bayi dan sebagainya. Sekarang mungkin ada bidan, ada spesialis dan sebagainya. Bahkan ada obat perangsang dan sebagainya. Ada suntikan dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa bayi itu kerasan, senang ada di dalam perutnya ibu. Dan itu kita alami semua. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi catatan, tambahan ilmu, tambahan faedah, ketika ada usia lebih dari 9 bulan, biasanya memiliki kelebihan. Imam Syafi'i itu lama dalam kandungan. Guru saya 10 bulan. Ada beberapa orang sampai sekian bulan. Lebih dari 9 bulan, selama orang tuanya soleh, kemudian solehah, insya Allah lahir anak yang dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, bukti bayi itu kerasan dan senang dalam perutnya ibunya, merasa cukup enak dalam perut ibunya. Buktinya apa? Ketika mau keluar harus dipaksa. Kemudian setelah dipaksa, saking bayi ini sudah bahagia di alam kandungan, dipaksa sampai nangis. Gak ada ceritanya bayi cekakakan. Aku wis metu rek teko kandungan, gak ada. Bayi pasti nangis Pak, di mana-mana bayi pasti nangis. Kenapa? Ketika nangis, maaf, tangannya bayi pasti menggenggam. Ini simbolis Pak. Tapi ketika kita meninggal dunia, tangan pasti akan terlepas begini. Pasti sudah pasti. Ini gambaran semua. Ketika orang ini baru lahir, punya sifat watak yang digambarkan oleh bayi, ingin menggenggam dunia, ingin menguasai dan sebagainya. Tapi ketika akhir hayat, semua Allah. Bahkan diceritakan ada salah satu seorang raja kaya raya luar biasa. Dia wasiat sama menteri-menterinya, nanti saya kalau mati jenazah saya kelilingkan ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke negara ini, dan minta tolong tangan saya keluarkan. Ini tangan saya keluarkan. Mungkin bapak-bapak ada yang mau wasiat model kayak gini. Amin. Belum betul lagi. Pak Bagus ya udah. Pak Firman mau. Tonggo ini bertiga be. Iya kan dong tangan yang menentu lo, kadang gede-gede. Apa hingga kepala aja tentang mikro ya Pak. Itu
raja, Pak. Tangannya dikeluarkan, ditunjukkan ke mata dunia, ditunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa ketika meninggal dunia tidak ada apa-apa yang dibawa kecuali amal. Okay? Kita membawa 3 kendaraan, kita bawa, kemudian yang mengantarkan ikut bawa kita, tapi nanti yang 2 akan meninggalkan kita. Apa yang tetap? Amal. Maka itu Pak Tulur, semangat ibadah kita, semangat ngaji kita, semangat berjuang sampai ini pasti menyelamatkan golongan sampai akhir. Pasti sudah Pak, gak akan ada yang sia-sia dalam perjuangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu kembali kepada cerita bayi seperti orang yang mati. Bayi itu begitu keluar dipaksa kemudian nangis. Bayi Pak. Setelah nangis, sudah nangis kan awalnya. Setelah nangis kemudian kenal dengan ASI, kenal dengan susu, naik sedikit, akhirnya apa namanya sebelum TK apa? PAUD, setelah PAUD TK, setelah TK SD. Awalnya bayi ngomong, saya enak hidup di perut ibu daripada harus keluar dari perut ibu. Saya takut. Kenapa? Karena perut ibu ini luas, enak. Saya nanti takut hidup di dunia malah sempit, katanya anak bayi. Begitu hidup di dunia ternyata bahagia. Ternyata dunia itu lebih luas daripada perut ibu. Dulunya nangis awal lahir Pak, sekarang sudah tertawa gitu. Selfie, tertawa, ngelencer, rekreasi, makan enak gitu. Lulus SD naik sepeda, SMP punya uang, beli motor, beli mobil, semuanya dibeli Pak. Lupa ketika dulu pernah ngomong ternyata enak di perut ibu, lebih enak. Ternyata begitu keluar, bayi ini mengatakan ternyata dunia lebih luas daripada perutnya ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa Pak? Sekarang pertanyaan nih. Ketika kita mengatakan dunia ini lebih luas, nanti kita akan getun. Apa getunnya? Seperti getunnya anak bayi. Ternyata ada yang lebih luas daripada kandungan ibu. Apa itu? Dunia. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki fase yang ketiga ini. Setelah alam ruh, kemudian alam kandungan, sekarang alam dunia. Alam dunia itu Pak. Kita memasuki fase yang ketiga. Kerasa nih tapi ini. Alhamdulillah bahagia nih. Bisa tertawa. Ini bahagia nih. Sampai bahagia kan? Di dunia bahagia nih. Allah bahagia Pak. Tertawa, kerja, cari uang, cari dunia. Allah. Katanya para ahli yang memahami ilmu ini, ahli kasaf, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ternyata begitu. Ketika orang ini di dunia lupa dengan perkataan yang awal masih bayi. Ternyata dunia lebih luas daripada alam dunia. Akhirnya Pak, ketika mau keluar dari dunia, kira-kira kita mau enggak? Tidak mau kan gitu. Lah keluar dari dunia nanti dipaksa sama Allah kalau memang ajal sudah datang Pak. Ayo, ada orang yang mau dikeluarkan dari dunia dengan paksa? Tidak ada Pak. Tapi akhirnya nanti sama dengan ceritanya anak bayi. Dia harus dikeluarkan pada waktunya, pada ajalnya, pada waktunya. Harus keluar dalam kandungan. Seperti itu juga nanti manusia akan dikeluarkan dari dunia kalau memang waktunya. Mau tidak mau Pak? Mau tidak mau? Wallahu a'lam. Bisa 63 tahun kalau ikut sama Nabi, bisa 67, ada yang 80, ada yang 90. Di Rogo Jambi Pak, ada 130. Cerita sama guru saya, Ustaz, kula gedam ya, umure pinten? 130 Pak Ustaz. Sembayang boten. Ya pinten dulu. Umure 130 tapi boten salat dulu. Apa gunanya hidup panjang umur tapi tidak ibadah? Akhirnya para jamaah, ketika kita masih hidup di dunia, kemudian mau tidak mau suatu saat akan dipaksa oleh Allah keluar dunia seperti laksana bayi yang ada dalam kandungan. Awalnya dia mengatakan enakan di perut emak, di sini luas. Ternyata begitu lahir di dunia
dunia, oh dunia luas. Bukti ini kerasan tang dunia. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Demikian juga ketika ajal telah datang dumateng kula kali sampean, nanti begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita masuk ke alam selanjutnya, alam fase keempat, alam barzakh, kita akan getul. Seperti getulnya anak bayi tadi. Apa getulnya, Pak? Begitu kita masuk ke alam barzakh, jangan dipikir kuburan, enggak, itu hanya media saja, Pak. Jasad dimasukkan ke liang lahat itu hanya media saja. Ruh ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya Allah dalam Al-Qur'an, qulir ruh min amri rabbi, wa katakan wahai Nabi Muhammad, ruh ini urusan Allah. Sampai jangan tanya ruh di mana. Yang jelas jasad sudah di liang lahat. Ada yang hancur, ada yang utuh. Sering dapat kiriman video-video tukang gali kubur hanya menemukan lawannya, coba kemana jasadnya, hancur sak tulang-tulang. Di Keramat Banyuwangi Lateng, saudara. Banyuwangi punya dua alam, hebat Banyuwangi ini, Pak. Di Lateng punya dua alam, satu alam barzakh, depannya itu alam baru, Pak. Toko bangunan yang punya hanya Banyuwangi. Di depan itu alam barzakh, kuburan, depannya ada toko namanya alam baru. Itu di Pondok dulu memiliki dua alam. Ya Allah, di alam barzakh, kuburan yang ada di Keramat itu, Pak, Bu, dulur engkang kula hormati, berapa banyak jasad-jasad yang utuh? Paisan sudah hilang, tapi jasadnya masih utuh. Berarti kita yakin azab dan nikmat Allah itu ada. Wajib sampai yakin. Wajib kalau harus sampai yakin. Kalau nggak yakin dulur, ya kalau nggak yakin, ya mau nyoba. Kita yakin, Pak, azab Allah ada, nikmat Allah ada. Buktinya kuburan yang digali ini sudah secara akal sehat, Pak. Paisan sudah nggak ada, lawan kadang sudah hancur. Ditemukan jasadnya masih utuh, Pak, hanya kering tok. Itu di mana-mana buahnya. Ditanya siapa orang ini? Orang yang ahli ibadah. Siapa ini? Orang yang ahli azan, tukang azan. Siapa ini? Takmir masjid. Siapa ini? Takmir mushola yang ikhlas. Siapa ini? Ini pejuang di jalan Allah. Siapa ini? Guru ngaji. Siapa ini? Pejuang. Siapa ini? Ahli sedekah. Roto-roto punya sangu amal dan sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, bahkan sampai mungkin masih ingat di media sosial kita nih, sahabat Nabi yang sudah wafat 1400 tahun yang silam, ikut dulu jasadnya ketika harus gantian diangkat jasadnya, maaf, darahnya masih segar, Pak. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sudah sampai Mekah Madinah ini. Ya Allah, jangankan sahabat Nabi, cucunya Nabi, keturunannya Nabi yang ada di Mekah. Dan itu berita dunia yang bernama As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Ini beliau yang punya wajah ganteng luar biasa. Apunten, di Mekah itu, Pak, karena saking banyaknya jasad dan punya akidah yang tidak sama dengan kita, itu setiap tahun harus gantian tempatnya. Termasuk tempatnya Sayyid Muhammad ini. 1 tahun yang pertama dibongkar, sikutnya tambah panjang. Ini nyata, Pak, buka sekarang di YouTube masih ada. Dan itu disaksikan oleh seluruh dunia. Orang tahu semua peristiwa ini, Pak. Tahun kedua dibongkar lagi, ngapunten, kukunya tambah panjang. Dibongkar lagi, jasadnya masih utuh. Dapat 3 tahun masih utuh. Sampai sekarang tidak dibongkar lagi. Sayyid Muhammad, ulama, Pak, meninggal tahun 2007 pas di bulan suci Ramadan. Gimana dengan jasadnya sahabat? Gimana dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Al-Qur'an mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan menyangka orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, Pak. Tidak. Bal ahya'un inda rabbihim
sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai baca Yasin, sampai baca tahlil. Ini Pak, almarhum bapak sampean, almarhum ibu sampean ini mesem, senang ya Allah. Anak saya ingat sama saya tahlilan. Ya Allah, alhamdulillah, anak saya yang dulu saya sekolahkan, saya kasih kerja, saya besarkan, saya didik, alhamdulillah, bacakan Yasin kepada saya Pak. Mesem almarhum turun. Dan itu sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis. Bukan dongeng ini Pak, sesuai dengan hadis. Makanya andai kata ada orang tidak percaya dengan tahlil, saya pengen tahu dalilnya mana itu loh. Al-Quran mengatakan Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami? Alladziina sabaquna bil iman. Saudara kami yang telah wafat lebih awal membawa iman, berarti podo Islami. Berarti intinya apa? Dari ayat itu perintah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Al-Quran Pak, tafsir apapun, terjemahan apapun artinya sama. Terus mendoakan orang yang mati masih diragukan. Allah yang memerintahkan. Makanya kalau sampai ditanya apa sih dasarnya musyawarah tahun tahlilan, dasarnya Al-Quran. Apalagi banyak contoh ya. Nabi itu memerintahkan kepada beliau alaihi sampean, kalau setiap lewat kuburan disuruh baca salam apa benar? Salam kan gitu. Pertanyaannya, orang di kuburan ngapain diolok salam? Dia kan sudah mati. Tapi Nabi nyuruh. Berarti aslinya orang yang di alam barzah itu mendengar salam kita. Loh kan sudah mati, ya jasadnya Pak, rohnya ini di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap sampai masuk lihat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap lihat neng bendo, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lihat kiri kuburan Cina, ya aja dulu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iku ono kuku, ono taci, aja assalamualaikum sampean. Makanya secara hukum, andai kata ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, gimana jawabnya? Waalaikum. Apa salam? Kalau ada non muslim. Saya kalau ngomong non muslim ini cerita ingat dengan salah satu putranya Kiai di Keraksan. Kalau putranya Kiai di Banyuwangi namanya Gus. Kalau di Madura Lurah Bede Bindere Nggih. Tapi mau Keraksan, kalau di Keraksan Probolinggo itu putranya Kiai namanya Non. Kalau pas namanya Muslim, Gus Muslim enak, Lurah Muslim enak. Nyampe Probolinggo Non Muslim dulu. Kan betul enak kayak gini. Kalau disuruh pidato, selanjutnya ceramah agama oleh non-muslim. Mau ngapain di bawah pidato? Memang panggilannya non. Non itu sama dengan Gus. Non itu sama dengan Gus. Sallallahu alaihi. Oleh karena itu, para jamaah yang kula hormati, ayo dengan adanya tahlil seperti ini, dengan adanya Yasin dan tahlil seperti ini, kita yakin bahwasanya nikmat itu pasti ada, adab itu pasti ada. Oleh karena itu, ketika kita lewat di kuburan non muslim, bukan assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi assalamualaikum tanpa salam. Assamu itu apa artinya? Celotoh buat kalian. Jadi jangan kuburan Cino. Oke, kuburan Cino pundi malih, kuncu dan lain sebagainya. Bukan assalamu, bukan pakai assalamu, tidak, tapi assalamu alaikum. Kalau masih hidup dia mengatakan assalamualaikum Pak Firman, waalaikum, tentu aja waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda boleh Pak? Aturannya nggak boleh. Cukup dengan menggunakan kalimat waalaikum. Kembali kepada pembahasan, bayi yang ada dalam bayi
merasa puas karena dunianya luas. Buktinya keluar harus dipotong. Begitu lahir ke dunia, ternyata dunia yang lebih luas. Sampai saking kerasanya di dunia, mau mati harus dipotong. Ternyata Pak, begitu orang ini telah meninggal dunia, masuk ke alam selanjutnya yang keempat, yakni alam barzakh. Ternyata berhadirin, mereka yang sangunya cukup, ibadahnya baik, nyampe ke alam barzakh, ternyata dia mengatakan, ya Allah, ternyata alam barzakh ini lebih nikmat, lebih enak, lebih luas daripada alam dunia. Maaf, di alam barzakh gak ada sholat Pak, gak ada pengajian. Makanya kalau nggak ada pengajian, enak di alam barzakh ini. Ya, di alam barzakh ini Pak, nggak ada sholat Jumat, nggak ada sedekah, nggak ada, nikmat Pak. Allah asal sanggup cukup. Keren tak kalau dari sampai ini jujur loh, sampai ini sama ini cukup apa tidak Pak? Lamun nanti kamar berangkat, waduh berani. Kita ini sadar ya, sangu kita nggak cukup, tapi kok cari sangu kok nggak mau itu loh Pak. Ya Allah, kapan terus persiapan kita menghadap Allah? Lah ngaji di dunia ini Pak, majelis taklim ini, Nabi menyebutkan ini adalah taman surga. Semoga istiqomah ya. Nah, para jamaah, ketika orang sudah nyampe ke alam barzakh, dia getun. Ya Allah, ternyata di kuburan lebih enak daripada di dunia. Di alam barzakh kita minta ini datang, tidak ada sholat, tidak ada aturan, tidak ada pasal, tidak ada undang-undang, bebas. Kemudian, milih pun tidak benar. Alam barzakh apa itu? Tidak katanya ahli barzakh, enak di alam barzakh ya Pak. Kemudian Pak, milih pun tidak benar. Caranya bagi. Ya, itulah ya gambaran dulu. Bayi merasa enak ketika dalam kandungan, orang di dunia merasa enak dalam dunianya. Ternyata ada yang lebih luas daripada dunia, ada yang lebih luas daripada alam dunia ini. Apa itu? Alam barzakh. Para jamaah, di sini kuburan itu tempat pertama kali akan memasuki fase akhirat. Di sini dikatakan min manazilil akhirah. Jadi akhirat ini ada tempat-tempat Pak, gak langsung. Makanya ngapain Pak, kita ini mokso ngaji, mokso tahajud, mokso jamaah ngantuk capek, mokso sedekah. Apa yang kita harapkan? Selamat di akhirat. Ngapain Pak? Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'du aisar. Kalau orang ini ketika di dunia sudah diberikan kemudian taat kepada Allah, nanti fa'inna jaminhu, dia selamat di alam kuburnya, maka selamat alam selanjutnya. Sirotnya gampang, mizannya gampang, dan akan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah ini yang kita harapkan, bagaimana man jadda wajada. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh dalam urusan akhirat, pasti dia dapat kenikmatan. Dan yang kita harapkan, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak cucu kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Nabi Yakub, beliau sempat nangis dulu. Sempat nangis. Apa tangisan Nabi Yakub? Sampai dikatakan apa tuh? Nabi Yakub itu tangisannya Pak, sampai tangisannya itu membekas sama ini, seperti ada belahan itu Pak. Kenapa? Karena tiap hari nangis. Siapa yang ditangisi? Nabi Yusuf. Yang ditangisi putranya Nabi Pak. Apa yang ditangisi? Bukan karena keimanannya, bukan karena urusan sholatnya, tidak. Tapi yang ditangisi, takut Nabi Yusuf ini koncoan dengan orang yang keliru. Allah karim. Sekarang akhir zaman, bagaimana pendidikan anak-anak kita? Nah pertanyaannya para jamaah, saat Allah kali sampai nanti meninggalkan dunia ini, pertanyaan Nabi Yakub harus tanya kepada anak kita, mata butuh Nabi Ba'di. Nah, Bapak kalau meninggal dunia, nak, kamu gimana sholatnya, nak? Kamu bisa yasin apa tahlil, nak? Maka Pak,
Kadang anak kita lebih cerdas urusan dunia tapi tidak cerdas urusan akhirat. Berapa banyak orang yang hafal teori ini, kemudian rumus ini, tapi suratul Fatihah seartinya sampai tua belum bisa, Pak. Bacaan-bacaan sholat kadang belum benar. Terus kita gak kaji dulu. Ini kebutuhan rohani kita. Ini kebutuhan hati kita yang akan menjadi sebab selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang menghalangi perjuangan orang-orang yang baik, perjalanan dan perjuangan untuk meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kami berharap, Pak, saya lihat, dan ini 2 kalinya saya sampaikan. Sering saya ini lewat perumahan-perumahan, pengajian ke perumahan-perumahan, tapi suasana anak kecil di perumahan ini tidak sama dengan tempat yang lain. Sampai buktikan omongan saya, Pak. Mereka belum mondok, tapi ketika kita datang, Ustaz Abdul Ghani salaman. Kadang yo mau nangis, laki-laki gak enak gitu. Ternyuh saya, Pak. Ya Allah, ini anak kota ini. Tapi salaman, salawatan kompak. Kalau ini gak dipertahankan, Pak, generasi kita hancur, Lur. Adanya akidah-akidah, adanya budaya-budaya yang gak benar. Ayo, harapan di hati kecil kula ini, mugi-mugi lulus SD, ada yang mondok, ada yang kenal agama, ada yang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi putra putri panjenengan yang punya putri ketemu dengan jodohnya yang soleh, yang punya putra ketemu dengan jodohnya yang solehah, dan putra putri kula sareng panjenengan mudah-mudahan tidak mengecewakan nanti di hadapan Allah, tidak mengecewakan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon dengan barokah ngaji, mengawali ngaji, barokah halal bihalal ya Rabb. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli Al-Qur'an, mereka ahli ibadah. Dan mudah-mudahan saudara kita Biniati Syifa Pak Saiful yang sudah 1 minggu sakit, Biniati Syifa ini semoga sehat walafiat, jasmani rohaninya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik para takmir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah, tempat yang menyelamatkan kita, dikenal dengan Allah, kenal kepada Nabi Muhammad, dan ngapunten para jemaah, tidak ada kenikmatan di dunia yang lebih enak kecuali ibadah, kecuali ngaji. Ini apa kalian enak, tapi hanya dimakan. Makan enak dari sini. Tapi kalau nggak merasakan enaknya ngaji, yang merasakan itu ruh dan hati. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta sama ngaji pasti bertanya. Dan itu yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sehat jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedherek kula tutup menawi jenengan kersa ada syair Jawa, dan ini sudah lama tidak dikumandangkan di Banyuwangi. Dan kami telah melaksanakan survei di lembaga-lembaga, khususnya di Pondok Pesantren Habibullah. 3 kelas saya masuki, Pak, SMP, SD, kelas 6 dan kelas 5. Anak-anak sudah gak bisa dengan bahasa ini. Bahasa Osing Jawa ini gak bisa. Saya coba ke Paspan hadir ke pengajian. Waktu itu bersama Kiai Abdul Ghaffar. Juga di depan Akbar juga ada pengajian. Saya coba anak muda yang lahir 90-an ke atas, gak bisa. Lagu itu mengingatkan kita tentang kematian. Syair itu mengingatkan kita bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Coba saya berharap ini kapan-kapan dibawa di sini dan kapan-kapan diviralkan. Nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang ingat, insya Allah pernah ngaji, dan insya Allah dengan pasti iling dulu, pasti iling. Monggo. Para sedherek kita sedaya jalur estri enem lan tuwa mumpung urip ana ing dunya ngadeg
Le, sira ngerti para sedherek kita sedaya. Saya suruh nerjemahkan, Pak. Ada anak using asli. Jaler niku napa maksud? Jaler itu laki-laki. Istri 6. Oh, istrinya 6 besar. Luput lah ini. Padahal jaler istri 6 lang. Diartikaken jaler niku tiyang jaler istri 6 mos 6. 6 itu berarti 6. Nggih mudah. Yen wis eling nampa timbalan timbalane boten kenging wakilan timbalane ang Maha Kuwasa ora gelem mesti dipaksa gelem ora gelem mesti dipaksa ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asani wa darati Adbata ya jiratal alamin ya Ailal judi wal karami ya bailal judi Monggo datang disalini penganggu yen wis mati ora oleh boleh tunggangane kereta Jawa ruda papat rupa manungsa ruda papat rupa manungsa cucugane mlebu gua ora bantal omahe ra ana lawange turu dhewe ra ana rewange turu Dulu bisa ini mengganggu putih lawon. Saniki warnane macam-macam nggih. Ya Allah, makanya latihan Jumat nggih, Jumat meeting usahakan putih, Pak. Kalau malam Jumat mesti putih, Bun. Usahakan putih, Jumatan putih. Iki dulu dia wis mati orang-orang mulai, mboten saged langsung. Ana ta cerita mayit balik-balik dulu. WA mboten enten. Tunggangane kereta Jawa, saniki tunggangane apa mau? Bulan nih. Ya Allah. Kemudian jujugane mlebu gua, kuburan, Pak. Ora bantal ora kloso. Ya Allah, bantal lempung, Pak, lempung. Belum. Iya. Omahe ora ana lawange. Oh, hari ini apa pagernya sampai nopo jenisnya? besi Salah. teralis Dari apa banyak? Tolong. Stainless. Oh. Ya Allah, Pak, omahe ora ana lawange, Pak. Ya Allah, depan tanah, belakang tanah, depan atas tanah, bawah tanah. Apa yang kita harapkan? Terus anak, ya Allah, ayah kita tangisi sebelum kita wafat. Semoga anak kita sudah soleh dan soleha. Amin. Allah Muhammad turu dewe ra ono rewangi, Pak. Oh, malam ini malam Jumat, sampai mungkin akan melaksanakan sunnah Nabi nanti malam dengan pasangan masing-masing. Ini kuburan dewekan dulu. Dewekan. Makanya nggak betul ada sombong, Pak nih. Ada sombong. Nah, inilah tahlil dan yasin yang akan manfaat untuk akhirat kalau kalian sampai sallallahu alaihi Muhammad. Terus ngomong semangat tinggi disubungi ning jero jajan diuruki disiram kembang tangga dulur padha nyambang
kurang sembayange arang pahamane kurang terang marang Allah gak duwe wirang marang Allah gak duwe monggo astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wafiqni amalan maqbula sallallahu alaihi wasallam. Kadung maca salam saben dina paling sithik sedoso. Sedoso ini haknya orang muslim paling sedikit maca salam 10. Allahumma assalamualaikum. Ketemu maca assalamualaikum masuk kata assalamualaikum 10 assalamualaikum berarti sampai muslim teman-teman. Ini sampai coba mawon nggih. Tapi yo kudu kanca nih Pak dhewe kan. Kono kemudian ana wit iki assalamualaikum. Oh aja. Coba cinta. Kemudian ingat sama mati itu aturannya 1 hari 1 malam 20 kali. Kalau yakin dulu sampean maaf ya, yang kerja apapun mungkin ada barang-barang yang kadang gak jelas, tapi kalau setiap hari iling dengan mati kayaknya erim ini Pak. Makanya latihan ini gampang. Latihan ini apa? Setiap di Banyuwangi Masya Allah ya, setiap kampung, setiap tempat mesti ada kuburan. Itu jaluk tolong sampai kalau ada kuburan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keren nih, jangan nyanyi dan kuburan, jangan dulu, janganlah diganggu. Nyanyi terus sampai kapan ingat sama mati dulu. Kalau sampai ada kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah ya Allah iki arep deleng maksiat yang deleng apa? Maksiat di luar sana apa wanita-wanita yang kadang auratnya kebuka. Oh ya mikir-mikir Allah, mati Allah. Rodo eling kowe iki. Rodo eling. Ayo ini barokah Yasin dan tahdir. Mugi-mugi selamat nggih. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan, sehat walafiat, husnul khatimah. Mugi-mugi sebelum meninggal dunia anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Beliau sakit ziarah Mekah Madinah. Nabi Muhammad dan Bapak Ibu kita semoga bahagia dengan kehadiran kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami atas nama pribadi selama ngaji minal aidin wal faizin taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Monggo. Salat kering nggih, salat kering. Monggo langsung salat kok. Anak-anak salat. Ayo anak-anak.